بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی۔ ایک کے بعد ناظرین واپس آتے ہیں تو پاک بحریہ کی آبدوز ہنگور کی لازوال کہانی تفصیل سے آپ کی خدمت پیش کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ شامی صاحب، اب پاک بحریہ کی آبدوز ہنگور کی لازوال کہانی، اور اس کے لیے ہم نے اسٹوڈیوز میں زحمت دی ہے کموڈور ریٹائرڈ محمد سید عبید اللہ صاحب کو۔ سر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کی اطلاع کے لیے کہ آج 9 دسمبر ہے، آج ہی کے دن 50 برس پہلے 1971 میں ہندوستان کے ساحل سے 25 میل دور کاٹھیاوار کے قریب پاکستانی یہ جو ڈیزل الیکٹرک سب میرین تھی ہنگور، اس نے بھارتی جہاز ککری کو سمندر برد کیا تھا، اور دوسرا جہاز اس کی تلاش میں آیا تھا کرپان، اسے بھی مفلوج کیا تھا۔ دوسری جنگ عظیم سے لے کے آج دن تک یہ واحد انوکھا واقعہ ہے۔ اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کے ساتھ یہ جو بہادری و شجاعت کی داستان ہے، یہ اپنی مثال آپ ہے۔ ایسا کیوں کر ممکن ہوا، اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں، یہ سب جاننے کے لیے سر ہم نے آج کوموڈور صاحب کو زحمت دی ہے۔ خوش آمدید جی۔ آپ بولیے گا، ہم آپ کو سن رہے ہیں۔ اوکے، بہت شکریہ جامی صاحب۔ آج کا انتہائی موزوں دن ہے جس نے ہمیں آپ نے بلایا یہاں پر، اور ہنگور سب مرین کے حوالے سے یہی وقت ہوگا تقریباً جب یہ سر واقعہ ہوا۔ جی ہاں، آپ یہ سمجھیں کہ تقریباً 20 منٹ کے بعد 50 سال پہلے یہ واقعہ ہوا، جب پاکستان نیوی کی سب مرین ہنگور نے دشمن کے جہاز ککری کو 2 منٹ کے وقفے میں سمندر کی تہ چٹا دی، اور اس میں 176 چیف پیٹی آفیسر اور سیلر اور 18 جو ان کے آفیسرز تھے وہ مر گئے۔ تو یہ جو ٹائمنگ آپ نے بتائی، یہ واقعی بالکل پرفیکٹ ہے کہ یہ آپ کا ایک پروگرام ایسا ہے کہ جس میں یہ اس وقت آپ سرونگ آفیسر تھے؟ میں اس وقت سرونگ آفیسر تھا، مگر میں سب مرین کا آفیسر نہیں ہوں۔ مگر میں آپ کو وہ اجازت دیں تو وہ کہانی ذرا سنا دوں آپ کے سننے والوں کو بھی۔ لیڈ کون کر رہا تھا، تسنیم صاحب؟ جی صاحب، یہ نومبر میں ہی پاکستان نے اور پاکستان نیوی نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم باوجود اس کے کہ اپنے دشمن سے 4 گنا کم ہیں، ہم جا کے اپنی ڈیفینسو اسٹریٹجی کے اندر رہتے ہوئے بھی ایک آفینسو لانچ کریں گے، اور دشمن کے گھر جا کے ان کے جہازوں کو تباہ اور برباد کریں گے۔ تو ویل بیفور دی وار دی سب مرین سیلڈ فرام کراچی، اور کیا اس وقت جذبہ تھا اور کیا جوش تھا۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب یہ دشمن کے علاقے میں جائیں تو ذہنی طور سے سر پر کفن باندھ کے جاتے ہیں کہ مر گئے تو شہید، اور اگر غازی اللہ تعالیٰ نے بنایا تو اس کی مرضی ہے۔ تو یہ ویل بیفور ٹائم جب جنگ شروع ہوئی ہے، اس سے پہلے یہ سب مرین اپنے پلیٹ فارم پر موجود تھی، اپنی جگہ جہاں اس کو ہونا چاہیے تھا وہ موجود تھی۔ اور اس وقت کچھ ایسا ہوا کہ انڈین نیوی کے جو چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل نندا تھے، ان کو 1965 کی جنگ یاد تھی کہ جب ہمارے پاس ایک سب مرین تھی غازی، اور ہم نے لے جا کے وہ 500 میل دور بامبے کے دروازے پہ بٹھا دی تھی، اور کہا تھا اگر کسی مائی کے لال میں جرت ہے تو باہر آئے اور 2 ہاتھ کر لے۔ تو پوری 65 کی جنگ گزر گئی، کوئی ایک جہاز ان کا لڑنے کے لیے باہر یعنی وہ دھاک کب بیٹھ گئی تھی؟ وہ دھاک اس وقت بیٹھ گئی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی پوری نیوی کو ویل بیفور وار بامبے سے نکال دیا، جو ان کا مین آپریٹنگ بیس تھا، اور کہاں بھیجا؟ اس ڈر کے مارے پاکستان سے 250 میل دور، اور صرف 2 جہاز انہوں نے سلیکٹ کیے کہ جن کا کام تھا جو بامبے سے نکلے اور ہماری سب مرین کی تلاش میں کہ اس کا ہم شکار کریں گے، ہنگور کی تلاش میں، یہ ہنگور کی اور کرپان اور ککری، یہ 2 جہاز۔ یہ 2 جہاز ایسے تھے کہ جن کا کام، جن کا ڈیزائن، جن کی کنسٹرکشن ایسی ہوتی ہے کہ جن کا بنیادی کام اینٹی سب مرین ہوتا ہے، یعنی ان کا کام سب مرین کو ڈھونڈنا اور اس کو تباہ کرنا ہوتا ہے۔ اسی مقصد کے لیے بنے ہوئے تھے، اور ان دونوں کو بامبے سے نکال میں نارتھ میں بھیجا کاٹھیاواڑ کوسٹ پہ، یعنی یہ گجرات کے کوسٹ پہ جو مودی کا گجرات ہے وہاں پر۔ پھر ڈیو پوائنٹ ایک جگہ ہے، اس سے صرف 25 میل دور، اور اس وقت جو کمانڈ کر رہے تھے ہنگور کو
तो उस वक्त वो कमांडर थे, उनका नाम था अहमद तस्नीम साहब। उनको 65 की वॉर में भी सितारा जुर्रत मिल चुका था और इस वक्त तो वो ऐसी जगह उन्होंने अपने आप को पोजीशन किया पानी के अंदर कि दुश्मन को वहाँ कोई शक नहीं हो सकता था कि ये इतने करीब भी आ सकते हैं हमारी सरजमीन से। तो उन्होंने ये बहुत बड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लिया और इंतज़ार किया, और ये बात हो रही है 9 दिसंबर यानी आज ही के दिन 50 साल पहले, और सिर्फ कोई 15 से 20 मिनट के बाद उन्होंने जो एक्शन किया और दुश्मन की दोनों जहाज़ों के ख़िलाफ़, पहला उन्होंने एक्शन किया जो INS किरपान था जहाज़, वो किरपान जहाज़ को टॉर्पीडो अगरचे लगा मगर वो डैमेज हुआ, एक्सप्लोड नहीं किया, इसलिए कि टॉर्पीडो एक्सप्लोड नहीं किया, और वो इस कदर डैमेज हुआ कि वो सीन से फ़ौरन चला गया। उसने यहाँ से भागने में आफियत जान, उसने कहा कि बेस्ट यही है कि यहाँ से भाग निकलो, अपनी जान बचाओ, ज़्यादा बेहतर ये है। दूसरा जहाज़ था जो कुकरी था, उसने देख लिया कि यहाँ कोई सबमरीन है और उसने टॉर्पीडो फायर किया है और एक जहाज़ को डैमेज किया है, तो यहाँ तक तो वो फौरन एक्शन में आ गया कि अब मैंने इस सबमरीन को मारना है। यूं मुकाबला शुरू हुआ सबमरीन पानी के अंदर, और सबमरीन प्लेटफॉर्म होता ही इसलिए है कि वो सरप्राइज अटैक करता है, पानी के अंदर रहते हुए दुश्मन को सरप्राइज करता है। तो उसने भी अपनी पोजीशन ली, और इसी तरह सबमरीन में कमांडर अहमद तस्नीम साहब ने एक ऐसी पोजीशन ली कि विद इन मिनट्स उन्होंने टॉर्पीडो मारा, और वो टॉर्पीडो जाके लगा INS कुकरी जहाज जो एंटी सबमरीन फ्रिगेट था उस जगह पे जहां तमाम एमुनिशन रखा हुआ था। अच्छा, जहाज में एक जगह होती है जहां एमुनिशन होता है, तो सिर्फ एक टॉर्पीडो लगने से बुलजाई, वो बुलजाई डाउन द थ्रोट शॉट, और उसने जहाज के परखचे उड़ा दिए। एंड विद इन 2 मिनट्स इंडियन नेवी का सबसे बड़ा तारीखी जो लॉस हुआ जान और माल का, और इससे भी बढ़ के इज्जत का, कि अपने से 4 गुना छोटी फौज ने घर पे आके ये काम किया। और माइंड यू उस वक्त जो है 176 उनके, जैसा मैंने पहले कहा, चीफ पेटी ऑफिसर और सेलर, और सब ये भी तो और सुनने में आया कि ये तो कई घंटों तक अपने ऑफिसर्स को बचाने नहीं पहुंची थी इंडियन नेवी। इज इट ट्रू? ये बड़ी ही ज़बरदस्त बात है कि ये तकरीबन 8:20 पे ये अटैक हुआ 50 साल पहले आज ही के दिन। 12 घंटे तक कोई अपने सर्वाइवर को उठाने या बचाने नहीं आया। उसकी सिर्फ 2 ही वजूहात हो सकती हैं। पूरी दुनिया की नेवी जो है उसका एक नेचुरल रिएक्शन होता है कि अपने जो बंदे हैं उनको बचाओ, कोई भी हादसा हो गया, दुश्मन का एक्शन हो गया। मगर ये जो 2 बातें हैं, एक ये थी कि उनका इस कदर खौफ था कि अगर कोई भी इनको बचाने यहाँ आया, चूंकि अभी तक हमें पाकिस्तान की सबमरीन हमने नहीं पकड़ी है, तो वो उसको भी ना डुबो दें। और दूसरी बात ये थी कि दिमाग बिल्कुल मायूफ हो चुका था, मायूफ हो चुका था। सर शुक्रिया, मायूफ हो चुका था कि क्या किया जाए, क्योंकि इस बात के लिए वो तैयार नहीं थे। अच्छा, अब सबसे हम सवाल ये तो वो बहादुरी की दास्तान आपने सुना दी, कैसे हुआ, लेकिन जब एक सबमरीन ने 2 जहाज हिट किए तो इंडियन नेवी हरकत में आई होगी, उन्हें मालूम हुआ होगा इस जगह सबमरीन है, बिल्कुल। तो उससे वो सबमरीन तस्नीम साहब बचा के कैसे लेके गए, ये भी तो बताए ना। ये तो बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है, ये तो अटैक करने से भी ज़्यादा बड़ी कहानी है। दुनिया में सबमरीन वॉरफेयर जो लोग करते हैं वो इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि एक दफ़ा सबमरीन डिटेक्ट हो जाए, गॉन, डेथ इज इमिनेंट, गॉन, इसलिए कि आजकल स्टैंड ऑफ वेपन है, टॉर्पीडो है, मिसाइल है, डेप्थ चार्जेस हैं, भाग नहीं सकती। तो ये जो शेर के बच्चे थे और जो कमांडर अहमद तस्नीम साहब थे, उन्होंने एक कैलकुलेटेड रिस्क किया, और एनिमी ने अपना एक दायरा लगा देता है 5 मील का, 10 मील का, जहां पर देखा था, और उसके अंदर वो बॉम्ब मारता है जिनको डेप्थ चार्जेस कहते हैं। यानी एक डेप्थ चार्ज जिसको मैं कहता हूं वो तकरीबन इतना बड़ा
कई 100 किलोज का एक होता यानी है अगर बॉम्ब, एक गिर जाए तो खत्म। खत्म। ठीक। तो उस दरमियान में इन्होंने 156 वो डेप्थ चार्जेस जो बॉम्ब होते हैं वो पानी में अपनी तरफ से हर उस जगह फेंके जो इस जहां रडार में पर आते थे। सबमरीन उस दायरे में आ सकती थी। लेकिन सबमरीन फिर लेकिन सर सबमरीन तो वहां थी नहीं। अच्छा, अब आप क्या ये वो वापस सोचें कि वो पाकिस्तान आ कहाँ गई गई? नहीं सर, अच्छा। नेचुरल रिएक्शन तो ये होता है घर की तरफ भागो, हाँ, लेकिन अकल और बहादुरी कुछ और बताती है। वो क्या? वो कहती है जहां एनिमी आपसे एक्सपेक्ट ना करे वो काम करो। इन्होंने मुंह मेरा तरफ इंडिया के कर लिया वाह। और इंडियन उस समुद्र में। सर्कल से इंडिया की तरफ बढ़ी और ये उस सर्कल में और उससे आगे पाकिस्तान की तरफ चलते रहे और बम फेंकते रहे और फेंकते रहे और फेंकते रहे। क्या क्या लाजवाब उनके कहानी। जहाज़ों ने, उनके शिप ने, उनके एयरक्राफ्ट ने, उनकी हेलीकॉप्टर्स ने 156 मारे और ये कुछ ना कर सके। और अल्हम्दुलिल्लाह, और ये जो एक्शन था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया में ये रिकॉर्ड कायम है कि किसी भी सबमरीन ने, यानी पाकिस्तान नेवी की सबमरीन हंगोर ने जो कारनामा अंजाम दिया कि दुश्मन के वॉरशिप को जो कि डिज़ाइन था सबमरीन मारने के, उसको मार दिया। ये रिकॉर्ड आज भी कायम है। सर सलाम है तस्नीम साहब को, उनकी टीम को और पाक बहरिया को। अंगूर की ये लाजवाल कहानी आपने बयान की, आपको भी सलाम है। और प्रोग्राम का वक्त चूँकि ख़त्म हो रहा है, एक ख़बर ये भी है कि तस्नीम साहब के नाम पर अब एक नई आबदोज़ बन रही है चाइना के ताउन से, जो पाकिस्तान में पहली आबदोज़ बनेगी, उसका नाम तस्नीम साहब के नाम पर रखा गया। ऐसा ही यही है? मैं कहना चाहता था कि आज का दिन सिलेक्ट किया गया कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स में अंडर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। आज उसकी बुनियाद रख दी गई है और उसका नाम उसी बहादुर शख्स के नाम पे है जो उस वक्त उस अंगोर को कमांड कर रहा था, यानी तस्नीम। ठीक, सलाम है जी उनको। शाम साहब, आपने तो एक अत्थर में फिर ये वाक़या अखबारों में पढ़ा होगा। हाँ जी, समंदरों के पानियों बहुत तो तेज तर बहो, हमारे महमूद शाम साहब का तराना है। जी सर। तो बहरहाल हमारी नेवी जो है, यानी बहरिया और हमारी फ़ज़ाइया, हमारी बर्री फौज, सब ने रिकॉर्ड कायम किए हैं। चलिए, अब जुर्रत मेरा के, रिकॉर्ड यहाँ बहादुरी खत्म के। हो रहा है सर। एक ब्रेक नाज़रीन। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म होता है। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।